ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो इस वेले जिहड़ा भारत और खास तौर ते हिंदूत्वियां दा एजेंडा है वो पूरी तरह एक्सपोज हो रहा है। इहदे बावजूद कि बेशक अमरीकन एडमिनिस्ट्रेशन या किसी हद तक यूरोप दीयां सरकारां इंग्लैंड और दूसरे वो इस वेले इन्हां दे नाल अपने जिहड़े इकनोमिकल इंटरस्ट या दूजे करके मूँह ना खोल रहे होण, पर इस गल का भी ध्यान रहे कि दुनिया दे विच इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले लोग भी ने जिहड़े आज़ादाना तौर दे उत्ते इस सारी खेड नूं देख रहे ने। और वीकेंड दे उत्ते जिहड़ी एक वड्डी खबर सी कि भी किवें जिथे स्विट्जरलैंड दे विच खास तौर ते चल रही है वर्ल्ड इकनॉमिकल फोरम दी डावोस दे विच मीटिंग, उत्थे अमरीका दे जिहड़े बिलियनियर जिन्हां नूं समाज सेवी कहंदे ने वो क्योंकि सोशल जस्टिस भी यकीन रखते हैं, जॉर्ज सोरोस, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी नूं भी निशाने ते लिया तो उन्होंने कहा कि जी भारत नूं एक हिंदू देश बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा भी ये भारत लई सब तो वड्डा और खतरनाक झटका है जदों कि बेशक डेमोक्रेटिकली चुन के मोदी आया लेकिन वो उन्होंने एक हिंदू राष्ट्र दे विच हिंदू देश दे विच कन्वर्ट कर रहा है। और उन्होंने कहा भी जिहड़ा जिवें कश्मीर दे विच पाबंदियां लाइयां गईयां ने ये उत्थों दे लोकां नूं पनिश कर रहे ने ते लखां मुसलमानां दी जिहड़ी नागरिकता है सिटीजनशिप है वो खोण की कोशिश की जा रही है। और ये सारियां जिहड़ियां गल्लां ने धारा 370 खत्म करन और जिहड़ा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू करन दे नाल है। और उन्होंने अमरीका ते चीन दी भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा भी ये तानाशाही वाल वध रही जिहड़ियां स्टेट्स ने और इहदे चों लोकां दा जिहड़ा भला नहीं होएगा। सो असीं समझदे हां कि भी बहुत बार असीं मान लैंदे हां भी सारे ही पैसे वाले लोग जिहड़े ने वो अपने हित की गल करते हैं। सो ये मिस्टर सोरेस ने घट्टो घट्ट दुध का दुध ते पानी का पानी करन की गल की है। हुण जदों असीं RSS किस हद तक इस वेले हावी हो चुका है, दिल्ली दे विच फरवरी च चोणां होणीआं ने दिल्ली असैंबली दी, और एक पासे तां यूपी दे विच चीफ मिनिस्टर वो गुंडा आदित्यनाथ योगी उहदी पुलिस उहदे वजीर बंगाल का उन्होंने बीजेपी का जी असी जो विरोध कर रहे हैं उन्होंने कुत्तियां की तरह असी मारिया है। जिथे साडियां सरकारां ने वो यूपी वाले कह रहे हैं जिहड़ा अमित जिहड़ा उन्होंने वजीर कह रहा जिहड़ा भी अमित शाह और मोदी के खिलाफ बोलेगा जिउंदे असी दफना देंगे, सब चल रहा है। लेकिन नेशन की कैपिटल दे विच मोदी की वजारत का वजीर जिहड़ा कि पब्लिक जलसे नूं एड्रैस कर रहा है और ये अनुराग ठाकर वो ये कह रहा है कि भी और ये वीडियो सारे पासे घूम रही है उहदे च उहने ये कहा कि भी वो भीड़ नूं कह रहा है कि भी जिहड़े देश के गद्दार ने उन्होंने शूट कर दो। और ये जिहड़ा इस वीडियो तो असीं नहीं प्ले कर सकते क्योंकि सानू हालांकि कुछ वीरां ने पिछले दिनों असीं BBC का जो हवाला दिता है कि BBC ने किवें ये दस्या है कि भी माइनॉरिटी राइट की ने पाकिस्तान, उन्होंने कहा जी तुसी उन्होंने क्लिप चला दिया करो। असी ये दस दी है भी ये कॉपी राइट का पार्ट है। असी हालांकि कई बार इस किस्म का कुछ कर देने वो फिर ब्लॉक हो जाता है यूट्यूब और दूसरे तो। सो असी जिहड़े कॉपी राइट किसी ने हाँ जिथे साडे कोल असी परमिशन लई होए उन्हां तो एक वखरी गल हुंदी है ते वो साडे कोल साधन नहीं ने भी असी बाय कर सकीए। इसे तरह हुण जिवें गैटी इमेजेस ने वो कॉपीराइट होंदा है, असी देखते हैं पिक्चर्स और उन्होंने असी पढ़न लई तां ठीक है लेकिन उन्होंने असी TV राही जिहड़ा उन्हां वायलेट नहीं करना चाहते कॉपीराइट नूं। और हुण इस वीडियो दे विच भी सामने आंदा है कि वो इलैक्शन रैली BJP का कैंडीडेट है मिस्टर रिथाला मनीष चौधरी, और उत्थे वो कह रहा है देश के गद्दारों को ते अगों जिहड़ी क्राउड है कह रही है गोली मारो सालों को। हुण ये नारे वजीर लवा रहा। हुण जदों तुसी इस किस्म की क्राउड दे विच एक फ्रेंजी क्रिएट करदे हो ये वायलेंस दे लई एक पासे तां पीसफुली जे चंद्रशेखर आज़ाद जामा मस्जिद की गैदरिंग चाहता है ते उस नूं जिहड़ा
ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ पीछे तक आवाज़ आनी चाहिए और उन्होंने कहा भी पिछे तक, फिर उन्हें वो नारा लवाया, उन्होंने कहा जी उन्होंने गोली मारो ਜਿਹੜੇ गद्दार ने देश ਤੇ। और कांग्रेस ने और सारिਆਂ ने भी बाकिया ने कहा ਹੁਣ 8 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਚ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਆਰਮੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਪਨ ਰਾਵਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਹੈਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦਾ ਯਾਰ। ਔਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜਰਨੈਲ ਨਰਵਾਣੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ RSS ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ ਨਾਗਪੁਰ ਆਰਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆਰਮੀ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਧਨਾਂ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਲਾਨ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਕਰ ਲਓ। ਆਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਉਹ ਹੋਣ ਅਫਸਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਵੀ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ RSS 'ਚ ਹੋਈ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਫਸਟ RSS ਆਰਮੀ ਸਕੂਲ ਟੂ ਬਿਗਿਨ ਫਰੋਮ April in Bulandshahr. The first army school run by RSS will begin classes in April this year in Uttar Pradesh. ਕਿ ਹੁਣ RSS ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਪੈਸਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਕੰਟਰੋਲ RSS ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦਾ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਰਾਜੂ ਭਈਆ ਸੈਨਿਕ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਰ is a first of its kind school to be run by RSS. ਰਾਜੂ ਭਈਆ was former RSS chief. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੂ ਭਈਆ ਸੀ RSS ਦਾ ਮੁਖੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲ ਬਣ ਰਿਹਾ RSS ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਰੈਡੀ. School has started inviting applications for the first batch of 160 students for class 6th. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 6ਵੀਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟ ਸ਼ੋਲਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ਡ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਟਰਾਈਬਲਸ ਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪ ਮੰਨੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਲਈ ਡੀ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 12,000 ਤੋਂ 16,000 ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੱਚੇ ਐਜ਼ ਯੰਗ 10 ਔਰ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 6ਵੀਂ ਦਾ ਯਾਨੀ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਵੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫॉर NDA Naval Academy and technical examination of the Indian Army. Registration will continue till February 23rd. Entrance test will be held on March 1st. We will examine students' abilities in reasoning, general knowledge, mathematics and English. After the written examination, there will be interview, then a medical test. We will start the session from April 6th, said RBSVM Director Colonel Shiv Pratap Singh. ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਨਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, 11 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੁਣੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ NDA ਨੇਵਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਨੇ, ਨੇਵੀ ਦਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਲਈ, NDA ਦੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ। ਔਰ ਇਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 6-7-8 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ
ਫਿਰ ਪੂਰੀ RSS ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ, ਨਫ਼ਰਤ, ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। The principal of the school will be provided by RSS educational wing ਵਿਦਿਆ ਭਾਰਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਰੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ RSS ਦੇ ਆਈਡੀਓਲੋਗ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਟੀਚਰ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਜ਼ੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਓਵਰਨਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਜੇ 20s ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਈਨ ਕਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੂਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੇਟ 30s 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1939 'ਚ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 32-33 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ 10 ਸਾਲ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣਾਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਵਲ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੋੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਕਿਲਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ, ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੀ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ। ਸੋ RSS ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਰੈਂਕ ਹੈ ਫੌਜ ਦਾ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ੀਲ ਨਾਲ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਔਰ ਨੇਵਲ ਅਕੈਡਮੀ ਔਰ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਜਿਹੜੇ RSS ਕੰਟਰੋਲਡ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੇ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV84 ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। TV84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ TV84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।